শেষ করো। ওকে ওকে। হ্যাঁ। Then Lake Baikal is situated in the middle of Asia. Center বলা আছে টেক্সটে। In the text, it is said Baikal is a stormy lake. What does it mean by the sentence? The wind blows in various directions in autumn. Cyclone is produced. Okay, one time. In the passage, the phrase miracle of nature stands for wonderful creation of nature. The water of hot springs in the surrounding area of Lake Baikal is excellent. Which of the following has the closest meaning of the word ancient? Answer antique. The weather of Lake Baikal depends on air current, বাতাসের উপরে depend করে. The main purpose of the author of this passage is to get the readers introduced, to get the readers informed about Lake Baikal. The lake functions as a powerful, the lake functions as a the lake functions as a powerful generator. Baikal is a dash lake, stormy lake. The weather of Lake Baikal depends on the wind. It is located in the center of Asia. Dash is the most stormy time, autumn. Lake Baikal appeals to us for its some extraordinary aspects. The color of water of Lake Baikal changes. Changes কেন? Depends on greatly on weather. এখন ওকে আসতে দাও। লেট কেন? তাড়াতাড়ি আসো, হোমওয়ার্ক করছো? ওইখানে বসো। When does the water of Lake Baikal turn black? When the weather, when the winds grow tougher, waves. আচ্ছা। Option 3. What do you understand by the phrase fresh surface water? Fresh, fresh, unpolluted river water, surface, এটা তো river না। Fresh drinking water, non-salty surface water. আচ্ছা, fresh বলতে এখানে non-salty বোঝাচ্ছে। Option 3. What does the expression Lake Baikal is a gigantic bowl mean? The gigantic means vast, very big container of water. Lake Baikal একবার যেতে হবে। The beauty of Lake Baikal is excellent. The water of the lake looks green and dark blue. Water of the lake dash green and dark blue. Assumes. The phrase white crest indicates white feather of birds, white cream, the highest line of a hill, white top. Option 1 type, white top. অনিসলাম যাও। তুমি আসছো কেন? হোমওয়ার্ক করো নাই কেন? পা ভাঙছো কেন? ওকে একটু রিল্যাক্সে বসতে হেল্প করো। লাস্ট বেঞ্চে রিল্যাক্স করো। লাস্টে, হ্যাঁ, রাইট সাইডে যাও, একা একা কি আরাম করে বসো। ওয়াসিম, কোন সাইডে আরাম? ওই সাইডে না, ডান সাইডে না, যেখানে মানুষজন কম। হোমওয়ার্ক তো আর এই অবস্থায় করতে পারো নাই নাকি? হোমওয়ার্ক করতে পেরেছো? Hot springs are found in the dash area, surrounding area, circumferential. Reservoir can be replaced by stock. Gigantic is similar to grandiose. Autonomous refers to self-governing. Occupies can be replaced by
encompass. How is Lake Baikal a source of excellent quality water? Lake Baikal is a source of excellent quality water because এবার বিকজ দিয়ে এটার ফিচার্স ডেসক্রাইব করতে হবে। ফিচার্স এর মধ্যে কি আসবে? এক নাম্বার হলো এটা একটা লেক। দুই নাম্বার হলো এটা সি ওয়াটার না। তিন নাম্বার এটার ওয়াটার কালারটা ডার্ক ব্লু অ্যান্ড গ্রিন। ঠিক আছে। চার নাম্বার এটা রিজার্ভয়ার কি পরিমাণ ওয়াটার। এই পয়েন্টস গুলো দিয়ে এটার ওয়াটারকে এক্সেলেন্ট কোয়ালিটি বলতে হবে, কারণ আমরা তো এটা ড্রিঙ্ক করি নাই, বা এইটার কেমিক্যাল এলিমেন্টস গুলো, বায়োলজিক্যাল এলিমেন্টস গুলো আমরা পাচ্ছি না। সো ফিচার্স দিয়েই এটার ওয়াটারকে এক্সপ্লেন প্রুভ করতে হবে। আমি যদি তো যেতে চাচ্ছি, হ্যাজ এনিথিং বিন মেনশনড ইন দ্য প্যাসেজ অ্যাবাউট দ্য নেচার অফ লেক বৈকাল? হ্যাঁ, লেক বৈকালের নেচার বলতে এটা কি আসবে আসলে? নেচার বলতে কি? নেচার মানেই হলো ন্যাচারাল হ্যাপেনিংস, মানে হলো স্ট্রম। স্ট্রম রিলেটেড আনসার গুলো লিখতেই হবে। হোয়াট আর দ্য ইফেক্টস অফ স্ট্রং উইন্ড অন লেক বৈকাল? কালারটা যে চেঞ্জ হয়, হাই ক্রেস্ট, হোয়াইট ক্রেস্ট হয়, এগুলো বলতে হবে। রাইট ডাউন দ্য রিজন বিহাইন্ড দ্য ওয়েদার অফ লেক বৈকাল বিং ব্রাইট অ্যান্ড সানি। এটাকে নর্মাল বলতে হবে। ডু ইউ, এবং বিকজ ওখানকার ওয়েদারটা যখন নর্মাল থাকে তখন এমনই হয়, ব্রাইট অ্যান্ড সানি। আর এটা তো সাইবেরিয়া এরিয়া, তো অবশ্যই সাইবেরিয়া হলো ডেজার্ট এরিয়া। ডেজার্ট এরিয়া তো সান থাকবে, সানি হবে, সেখান থেকে এটা আসবে। ঠান্ডা আছে কিন্তু দিনের বেলা তো সানও আছে। কেন ঠান্ডা? সান থাকার পরেও কেন ঠান্ডা? পোলের কাছাকাছি তো। পোলের কাছাকাছি তো সানের হিট কম পায়, সানের হিট কম পেলে ওটা হিটেড কম হয়। যদিও সান থাকে কিন্তু তবুও হিট হয় না। আমরা পোলার এরিয়াতে এরকমটি পেয়ে থাকি। ডু ইউ থিঙ্ক উইন্ড হ্যাজ এন ইফেক্ট অন লেক বৈকাল? সার্টেনলি। এবার ওইটা উইন্ডের কারণে কি কি ক্লাইমেটিক চেঞ্জ হচ্ছে, লেক বৈকালের ফিচার্সে, প্রপার্টিতে যে চেঞ্জ হচ্ছে সেগুলো বললেই হবে। হোয়ার ইজ লেক বৈকাল সিচুয়েটেড? তিনটা পয়েন্ট না বললেই নয়। এক নম্বরে সাইবেরিয়া, দুই নম্বরে পিপলস রিপাবলিকের নাম কি বলো? আহ, একটা কান্ট্রি ওখানে আছে, সাইবেরিয়ার একটা রিপাবলিক ওখানে আছে। কে কল দেয়? এই যে অটোনোমাস রিপাবলিক, রিপাবলিকটার নাম কি? বুরিয়াত। রিপাবলিকটার নাম হলো বুরিয়াত। এক মিনিট। আচ্ছা, কল তো কেটেই গেল, রিসিভ করে দিলাম। বুরিয়াত নামটা মনে রেখো। আর তিন নাম্বার পয়েন্ট হলো এটা ইরকুটস্ক রাশিয়াতে সিচুয়েটেড। এই পয়েন্টস গুলো বললে এটার আনসারটা ওকে হবে। হাউ মাচ, হাউ ডাজ লেক বৈকাল লুক লাইক? দুই সময়ে দুই রকম, এটা ডেসক্রাইব করলেই হবে আনসারটা। হাউ মাচ আর দ্য লেন্থ এন্ড উইডথ, জাস্ট সংখ্যাটা বললেই হবে। হোয়াট ইজ দ্য লেন্থ অফ দ্য ওয়াইডেস্ট পয়েন্ট? কত ছিল? 79 পয়েন্ট কিছু না, লেন্থ বলছে 79.4 কিলোমিটার। হাউ মাচ ওয়াটার ডাজ ইট কন্টেইন? ওয়াটারের ভলিউমটা বলে দিলেই হবে। 723,000 কিউবিক কিলোমিটার। ফ্রম দ্য প্যাসেজ মেনশন দ্য এরিয়া পজিশনস অফ, ওই তিনটা পয়েন্ট, ওই তিনটা পয়েন্ট। মেনশন অ্যাট লিস্ট 7 অ্যাডজেক্টিভস। প্রবাসীর পড়ালেখা করতে আসে নাই, বুঝছো? At least 7 adjectives that are used to describe this magnanimous lake. টেক্সটে ওকে এই লেককে ডিসক্রাইব করতে যে অ্যাডজেক্টিভ গুলো ব্যবহার করা হয়েছে সেই অ্যাডজেক্টিভ গুলোর জাস্ট শুধু লিস্ট। গ্র্যান্ড আছে, ইনরমাস আছে, আনইউজুয়াল আছে, এক্সিলেন্ট আছে, চার্মিং আছে, তারপর মিরাকিউলাস আছে, এরকম যে অ্যাডজেক্টিভ, ডিপেস্ট আছে, বিগেস্ট আছে, জাইগান্টিক আছে, রাইট। এই অ্যাডজেক্টিভ গুলো লিস্ট করলেই হয়ে গেছে।
What has been mentioned in the passage about the depth of Lake Baikal? ডেপথটা বললেই হবে না। একটা হলো অ্যাভারেজ ডেপথ আর একটা হলো হাইয়েস্ট ডেপথ, এই দুটা। হোয়াট হ্যাজ বিন ইন্ডিকেটেড বাই দ্য ফ্রেজ টু ডু দ্য সেম ইন দিস প্যাসেজ? টু ডু দ্য সেম আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে। চলো, তোমরা চাচ্ছ এটা স্কিপ করি, কিন্তু অ্যাজ এ টিচার এটা আমরা পেয়েছি আহ একদম শেষে সাইবেরিয়ার যে ব্রুকস আছে, স্ট্রিমস, রিভার্স আছে, স্ট্রিমস আছে, ব্রুকস আছে, now flowing into Siberia Lake. See, to do the same. To do the same means to fill the basin of Lake Baikal. To do the same means to fill the basin of Lake Baikal. Mention the duration that the basin of Lake Baikal needs to be filled. দুইটা পয়েন্ট বলতে হবে, একটা হলো ওয়ার্ল্ডস অল দ্য রিভার্স, এটা হলো 1 year। আর সাইবেরিয়া এরিয়ার যত স্ট্রিম, রিভার এন্ড ব্রুক আছে তাদের জন্য 400 years। হাউ মাচ ওয়াটার ক্যান লেক বৈকাল কন্টেন? কিউবিক 23 কিলোমিটার। এখানে বলছে ক্যান লেক বৈকাল কন্টেন, এই ক্যান মানে হলো যেটা আছে সেটা না তো, আরো কত থাকতে পারবে, তাই না? আরো যত আছে তত, তার মানে এটার অ্যাভারেজ ডেপথ মাল্টিপ্লাইড বাই অ্যাভারেজ উইডথ মাল্টিপ্লাইড বাই অ্যাভারেজ লেন্থ, এই তিনটা করে যেটা আসছে ওটা। করতে চাও? করো এটা। এই যে আমি ছোট করে দিচ্ছি, আরো ছোট করা যাবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এবার বলো এটার এভারেজ ডেপথ কত? এভারেজ ডেপথ হলো 730 মিটার, মানে পয়েন্ট 0.73 ইন্টু এভারেজ উইথ কত, 48, ইন্টু এভারেজ লেন্থ লং 636 kilometer long and on an average of 48 kilometer wide into 636, in total এটা 22,285 কিউবিক কিলোমিটার ওয়াটার রাখতে পারে। আর ওরা দিয়েছে 23, তাহলে এটাই ঠিক আছে, ওদেরটাই ঠিক আছে। আমারটা তো ওদেরটার কাছে অ্যাপ্রক্সিমেট চলে আসছে, হয়তো পয়েন্টে কিছু আছে, সেই অ্যাভারেজ গুলো পয়েন্ট ফ্র্যাকশনের সংখ্যাগুলো। হ্যাঁ, লেন্থ আর ব্রেথে ফ্র্যাকশন গুলো দিলে আমাদের এক্স্যাক্টলি মিলে যেত। The deepest and the most ancient lake of the world is Lake Baikal. The dash position, the geographical position of this magnanimous lake is nearly in the heart of Asia. The area of this lake is 31,500 square kilometer. Lake Baikal is dashed by many hot springs, surrounded by many hot springs, which are excellent dash of water, source, reservoir, or stock of water. Due to the blowing of the wind into several directions, the Lake Baikal always assumes a stormy look. Green and dark blue aspects of the lake water are quite natural. There are the fury of the wind. If there are the, but when there are the extra one, Lake Baikal is one of the biggest
dash of the world, biggest lakes. It is in the dash of center of Asia. The widest point of the lake is 79.4 kilometer. 1 ঘন্টা লাগবে গাড়ি যদি 80 কিলোমিটার/আওয়ার বাংলাদেশের টপ স্পিডে চালাই। 1 ঘন্টার কম লাগবে না, বাংলাদেশে স্মুথলি 80 কিলোমিটার ধরে রাখা যায় না, রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় স্পিড ডাউন করতে হয় কিন্তু বাড়ানো যায় না। Lake Baikal has several hot springs, springs plural, in the surrounding area. The quality of the water of these springs is excellent. The Lake Baikal also acts as a powerful generator. The beauty of the Baikal is unique. Very few lakes are as big as Lake Baikal. It is the most powerful reservoir, a miracle of God. The condition of the water depends on the wind. It is the best source of fresh surface water, and the beauty of lake is dash exceptional, really exceptional, undoubtedly বা unbelievably exceptional, certainlyও দেওয়া যাবে। লেক বৈকাল is a charm of beauty. মুবাশির, হোমওয়ার্ক কোথায়? তোমার চক্ষু কোথায়? তাসিন ঘুমায় কেন? It can be considered a dash of nature, miracle of nature. It has an dash of, it has an area of 31,500 kilometers. It needs 400 years for all the Siberian lake seawater bodies to fill it. There are many dash hot springs, wonderful but excellent hot springs around the lake. The lake has an exceptional beauty. আমরা এই লেকে যাব, ওখানে আমরা একটা ট্যুর দিয়ে আসি, চলো। এ কি আমাদের আর এখনো লোডিং দেয় নাই, আমাদের ট্যুর স্টার্ট হবে কখন? চলো, চলো লেক বৈকাল ঘুরে আসি। এখন আমরা জার্নি করছি, জার্নি চলছে, জার্নি শেষ। সিম্পলি ওয়াও। মুবাশির, আবারও ঘুমায় কেন তাসির? তোমার বন্ধু তো, বন্ধুই বন্ধুর ভালো অবস্থা জানবে, খারাপ অবস্থাও জানবে। এসি তো ছাড়া আছে। লেক বৈকালের দৃশ্য দেখে আমার তো আর এখানে থাকতে মন চাচ্ছে না। চলো লেক বৈকালে যাই সবাই। ইজেন্ট ইট মিরাকিউলাস? ইজেন্ট ইট মিরাকিউলাস? তুমি এই জুতা নিয়ে যাবে? আচ্ছা ঠিক আছে। ওয়াও, এক্সেলেন্ট এক্সেলেন্ট। লেকের উপর দিয়ে গাড়ি চলতেছে। লেক বৈকালের ভিতরেই, ভিতরেই বা সারাউন্ডিং এরিয়াতে? এটা তো লেকের সাইড, লেকের সাইড। এখানে একটা মেরিন ড্রাইভ করা দরকার, লেক ড্রাইভ ড্রাইভ। আরতে এইখানে না?
79 কিলোমিটার দেখা যায় নাকি? এই তো 79 কিলোমিটার। এত এত পানি রাখে এতটুক জায়গা? বলো এতটুক জায়গা এত পানি রাখে কিভাবে? আচ্ছা, আমার লোকেশনে যাওয়া যাবে? চলো। ঠিক আছে। আমি চাচ্ছি বাংলাদেশের লেন্থটা মাপতে। এখানে মেজারমেন্ট আছে না? বাংলাদেশের কই ফার্স্ট পয়েন্ট কিভাবে দিব? 747। আর লেক বৈকালের হাইয়েস্ট লেন্থ কত? একটা আছে 1630, ওটা কোনটা? চলো। আচ্ছা না। আচ্ছা, বাংলাদেশের হাইয়েস্ট লেন্থ দেখলাম আমরা মোটামুটি 800 এর মতো না? 750। আঁকা বাঁকা রাস্তায় গেলে এটা 1200 কিলোমিটার হয়। তাই তো অনেক। চলো আঁকা বাঁকা রাস্তায় ঘুরে আসি বাংলাদেশ। আমরা যাব টেকনাফ। আমাদের লোকেশন হলো তেতুলিয়া। আমরা ডিরেকশন চাচ্ছি তেতুলিয়া থেকে। আমরা হেঁটে যাব। আমাদের 200 ঘন্টা লাগবে নন স্টপ। কত কিলোমিটার হাঁটতে হবে? 887 কিলোমিটার নাকি? টোটাল 887 কিলোমিটার হাঁটতে হবে আমাদের। মোটামুটি স্ট্রেট লাইনই দিয়েছে বলা যায়। আর বাসে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই, প্রাইভেট কারেও ফেরি আছে মনে হয় নাকি? 20। হ্যাঁ, ফেরি আছে, টোল আছে। সব মিলিয়ে আমাদের 21 ঘন্টা সময় লাগ নাকি? 20 ঘন্টা, সব মিলিয়ে 21 ধরলাম। নন স্টপ 21 ঘন্টা ইকুয়াল টু 2 দিন লাগবে বাংলাদেশে এপাশ থেকে ওপাশে যেতে। একবার একবার ভ্যাকেশনে চলো না, সারা বাংলাদেশ ক্রস করি আমরা। ভালো হয়। এক্সপেরিয়েন্স থাকলো টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া। শামসুর রহমানকে না পড়েই তো আমরা প্যাসেজটা করতে পারি, রাইট? বলো। হ্যাঁ। না না, টেকনাফে যাব বিমানে, কক্সবাজার নাইমে টেকনাফে চলে যাব, ওখান থেকে পরে আবার জার্নি শুরু হবে। Born on 24 October 1929 in Dhaka, died on 17 August 2006 in the same place. Shamsur Rahman activities was born. He passed what? Matriculation মানে বর্তমানে এসএসসি লেভেল। প্লেস হলো পৌগস স্কুল, চট্টগ্রাম না ঢাকা? ঢাকাই আছিল মনে হয় বেটা। He dash a number of poems. কি?
composed. Bangladesh is afflicted with many Bangladesh is afflicted with many problems. এবার প্রবলেম গুলো such as poverty, ফাইন খেয়াল করো, poverty, environment, pollution, unemployment, terrorism, violence against women, etc. Our government has taken a number of steps to solve these problems. The government alone cannot solve these problems, and so people from all walks of life must cooperate with the government. As part of the process of alleviating and solving these problems, at first, we have to educate our people. Alongside it, the causes and effects of these problems should be put off through media. এবার পেলাম আমরা আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট এবং পোরাসকে। তাদের গল্পটা আমাদের আগেই পড়া আছে। Porus came forward with his men and arms in order to defend his land from the attack of Alexander, but unfortunately he was defeated in a battle, and then he was taken as a prisoner. Like a king was the reply of Porus. Alexander asked him how he would like to be treated. He allowed him to rule his country as before. Alexander was pleased with his bold reply. He was brought before Alexander. Alexander, the king of Macedonia, attacked the land of Porus. শুরুতে এইচ নাম্বারটা, এরপরে আসছে এ, Porus came forward with his men and arms in order to defend his land from the attack of Alexander. এবার ওখানে একটা সাংঘাতিক যুদ্ধ হবে, যুদ্ধে আমাদের পোরাস হেরে যাবে, but unfortunately he was defeated in a battle and then he was taken as a prisoner. প্রিজনার হওয়ার পরে এবার আলেকজান্ডারের সাথে কমিউনিকেশন হবে। হি ওয়াজ ব্রট বিফোর আলেকজান্ডার। আলেকজান্ডার তাকে এবার প্রশ্ন করবে। আলেকজান্ডার আস্কড হিম হাউ হি উড লাইক টু বি ট্রিটেড। তার অ্যানসারটা সাহসিকতার সাথে দিবে। সি নাম্বার, লাইক আ কিং ওয়াজ দ্য রিপ্লাই অফ পোরাস। আলেকজান্ডার খুশি হবে। আলেকজান্ডার ওয়াজ প্লিজড উইথ হিজ বোল্ড রিপ্লাই। খুশি হয়ে তাকে তার রাজত্ব চালিয়ে যেতে দিবে। হি অ্যালাউড হিম টু রুল হিজ কান্ট্রি অ্যাজ বিফোর। রিসেন্টলি ক্লাস 8 এর স্টুডেন্ট যারা আছে ওরা তো স্কলারশিপ এক্সাম দিচ্ছে, তাই না? তো সেই স্কলারশিপ ব্যাচের বাচ্চাদের কপি চেক করার সময় অ্যাপ্লিকেশনের মার্কস তেমন একটা ভালো উঠতেছিল না। পরে পরে ওরা বলতেছিল, স্যার আপনি একটা স্ট্যান্ডার্ড অ্যাপ্লিকেশন দেন, যেটা ফলো করলে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটা মোটামুটি ভালো থাকবে। ওদেরকে একটা স্ট্যান্ডার্ড অ্যাপ্লিকেশন আমি নিজে লিখে স্ক্রিনশট হিসেবে ওদের ফর্ম টিচারকে দিয়েছি ওদের গ্রুপে শেয়ার করার জন্য। ফর্ম টিচার এক সপ্তাহ পরে শেয়ার করেছে সোফার আই নো। এই সেই অ্যাপ্লিকেশনটা যেটা ওরা টপিক দিয়েছিল টেস্টিমোনিয়ালের উপরে লিখে দেন, সেটাই আমি লিখে দিলাম। এই এই অ্যাপ্লিকেশনটার এই অ্যাপ্লিকেশনটা তোমাদের জন্য। এখন এখন শুনো, ডিসেম্বর 27, 2025, এই ডেটটা তিন ভাবে লেখা যায়। এটা একটা, আরো দুই ভাবে হলো 27 ডিসেম্বর, ডিসেম্বর। এখন কোনটা কারেক্ট? উত্তর হলো, তুমি যদি 27 কে ডিসেম্বরের আগে দাও, কিছু কিছু টিচার আছে ভুল ধরে বলে টিএইচ দাও নাই কেন। আবার টিএইচ দিলে কিছু কিছু টিচার ভুল ধরবে কেন দিচ্ছ। আবার কমা দিলে কিছু কিছু টিচার ভুল ধরবে, বলবে কমা কেন দিচ্ছ, না দিলে বলবে কেন দাও নাই। বিভিন্ন ধরনের টিচার আছে। আমি এখন যে ফরম্যাটে দিয়েছি, December 27, 2025, এই ফরম্যাটে কেউ ভুল ধরবে না। এর এরপর দেখো আমি এক লাইনের গ্যাপ দিয়েছি, এক লাইনের গ্যাপ দিয়ে লিখেছি দা হেড টিচার, মানে যার কাছে অ্যাপ্লিকেশনটা লিখেছি। এবার তার ঠিক পরিচয়, ডেজিগনেশন,
ডেজিগনেশনটা হেড টিচার, কিন্তু সে কোথাকার হেড টিচার? ফরিদপুর জেলা স্কুল। এবার অ্যাড্রেসটা প্রথমে ছোট অ্যাড্রেস, এরপরে বড় অ্যাড্রেস যদি থাকে দিতে হয়। এটা ফরিদপুর প্রপারে, যে কারণে আর ছোট অ্যাড্রেস নাই। সাবজেক্ট, সাবজেক্টটা ফুল লিখবো, কোলন দিব কিন্তু হাইফেন দিব না, কোলন ড্যাশ দিব না। প্রেয়ার ফর না, অ্যাপ্লিকেশন ফর ইস্যুইং আ টেস্টিমোনিয়াল, লাস্টে ফুল স্টপ দিব না। খেয়াল করো, সাবজেক্টের আগে একটা লাইন গ্যাপ দিয়েছি, সাবজেক্টের পরে আর একটা লাইন গ্যাপ দিয়েছি। এই স্পেসিং গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। এরপরে সার দিয়ে একটা কমা দিয়েছি। এইবার আমার মেইন বডির ভিতরে তোমার টিচাররা যেটা খুঁজবে সেটা হলো আই উড লাইক টু স্টেট দ্যাট, আছে কিনা। অনেকে এখানে লিখে আই ওয়ান্ট টু স্টেট দ্যাট, এটা ইনফর্মাল ইংলিশ, অ্যাপ্লিকেশনে ফর্মাল ইংলিশ লাগে। অ্যাপ্লিকেশনে ফর্মাল ইংলিশ লাগে। তোমার এবার কি কি চাও সেগুলো লিখো, লেখার পরে নিচে এসে প্রে অ্যান্ড হোপ দ্যাট এরকম লিখে সবাই। এই প্রে শব্দটা লিখছো তো শেষ। ঠিক আছে, বেগ মোস্ট রেসপেক্টফুলি, প্রেয়ার ফর, প্রে অ্যান্ড হোপ দ্যাট, এগুলো এড়িয়ে চলে লিখলা। লেখার পরে এক লাইন গ্যাপ আছে এখানে। তারপরে প্রথমে স্টুডেন্টের নাম যে লিখলো তার নাম, নামের পরেই আসবে তার রোল নাম্বার, রোল নাম্বারের পরে আসবে তার সেকশন, সেকশনের পরে আসবে তার ক্লাস। এইবার যদি সবার পক্ষ থেকে হয় অন বিহাফ অফ দা, এটা আসবে সব নিচে। অন বিহাফ অফ দ্য স্টুডেন্টস, তার নিচে আবার স্কুলের নামটা আরেকবার আসবে, যদি অন বিহাফ অফ সবার পক্ষ থেকে থাকে। এটা পার্সোনাল ছিল এই জন্য নাই। এবার এবার অ্যাপ্লিকেশনে খেয়াল করি, সবার পক্ষ থেকে অ্যাপ্লিকেশনটা দুই ভাবে লেখা যায়, একটা একা লেখা যায় আর একটা সবাই মিলে লেখা যায়। যদি কোনো নাম দেওয়া থাকে কোশ্চেনে তাহলে তো সবাই মিলে লেখার কোনো সুযোগ নেই, সবার পক্ষ থেকে আই দিয়ে লিখতে হবে। তখন এই ভিতরে উইথ ডিউ রেসপেক্ট এন্ড হাম্বল সাবমিশন কমা আই অন বিহাফ অফ দ্য স্টুডেন্টস অফ ইউর স্কুল কমা উড লাইক টু স্টেট দ্যাট, রেপুটেড দাও রিনাউন্ড দাও, এটা পরে সাজানো যাবে। মেইন অংশটা আই অন বিহাফ অফ দ্য স্টুডেন্টস অফ ইউর স্কুল কমা উড লাইক টু স্টেট দ্যাট, এটা। আবার সেই অন বিহাফ অফ দ্যাটা একদম লাস্টে চলে আসতেছে। এবং সেকেন্ড প্যারার এইখানে আই দেয়ার ফর হচ্ছে, কিন্তু সবার পক্ষ থেকে সবাই মিলেই যদি লিখি তাহলে এখানে আসে উই, তখন অন বিহাফ অফ লাগবে না, উই উড লাইক টু স্টেট দ্যাট। এরপরে এইখানে উই দেয়ার ফর হোপ দ্যাট। আবার লাস্টে ইয়ার্স অবিডিয়েন্টলি দা স্টুডেন্ট অফ ইউর স্কুল, দা স্টুডেন্টস কমা দিয়ে নিচে এসে স্কুলের নামটা লিখে দিলেই চলে। তখন এই স্টাইলে লিখতে হয়। এই অ্যাপ্লিকেশন যদি তুমি প্রপার ফরম্যাটে লিখো 10-এর মধ্যে 4 এমনিতেই পাও। এবার ল্যাঙ্গুয়েজ ভালো গাইড, আমি ফরম্যাটের কথা বলেছি, তোমরা বুঝো নাই, ইনফরমেশন আর ফরম্যাট আলাদা। প্রপার ফরম্যাটে যদি লিখো 10-এর মধ্যে 4 এমনিতেই পাওয়ার কথা। এইবার ল্যাঙ্গুয়েজ যদি ভালো থাকে, ইনফরমেশন যদি সঠিক থাকে, লেখার যাহা চাওয়ার, যাহা লিখতে বলা হয়েছে তাহা যদি লিখতে পারো, তাহলে দেখবা 10-এর মধ্যে 7-8 পেয়ে যাচ্ছ। অ্যাপ্লিকেশন কখনো রাইট সাইড থেকে শুরু করতে হয় না, যদি শুরু করা লাগে তাহলে রাইট সাইডের মধ্যে শেষ করতে হবে। কিছু কিছু করা যাবে না, কোথাও চাপি চাপি করে লেখা যাবে না। লেফট সাইড থেকে শুরু করে রাইট সাইডে যাওয়া যায়, কিন্তু লেফট সাইডে শেষ করতে পারলে ভালো। লেফট সাইড থেকে শুরু করে কিছু কিছু অ্যাপ্লিকেশন রাইট সাইডে যাওয়ার প্রয়োজন হয়, অতি প্রয়োজন হয়, বড় যেগুলা, সেই ক্ষেত্রগুলোতে যাওয়া যাবে। বাট নর্মালি সেটাও এই মেইন বডির সেকেন্ড প্যারার বেশি না। লাইক তুমি শুরু থেকে, তারিখ থেকে শুরু করে এই মেইন বডির ফার্স্ট প্যারা পর্যন্ত লেফট সাইডে লিখছো, সেকেন্ড প্যারা থেকে পরের অংশটা রাইট সাইডে গেছো, যেটা রাইট সাইডের পেজের 3 কোয়ার্টারে, 4 কোয়ার্টারের 1 কোয়ার্টার পর্যন্ত মাত্র স্পেস নিয়েছে, এর চেয়ে বেশি না। এরকম হলে ইটস ওকে, কিন্তু এর চেয়ে বেশি হলে আমরা মনে করি যে সঠিকভাবে সে অ্যাপ্লিকেশন লিখতে জানে না। সব টিচারই তাই মনে করবে এবং মার্কস কমাবে। কিছু কিছু টিচারের পার্সোনাল কিছু ফ্রেজ আছে যে তার অ্যাপ্লিকেশন সে এগুলো দেখতে চায়। আমি বলি না যে তুমি এত পার্টিকুলার কিছু ফলো করো, জেনারেল কিছু ফলো করো, বোর্ডে তো তোমার পার্টিকুলার চাইবে না, বোর্ডে তো তোমার জেনারেল চাইবে, তবে ওই প্রে বেগ মোস্ট এগুলো বাদ দিয়ে লিখো। আই হ্যাভ দ্য অনার টু স্টেট দ্যাট, এটা অনেক টিচারই ডিসলাইক করে। আবার কোন কোন টিচার লেখায় ইটস আপ টু ইউ, আপ টু ইউ, আমি নিজেই ডিসলাইক করি এটা। আই হ্যাভ দ্য অনার টু স্টেট দ্যাট, অ্যাজ এ স্টুডেন্ট তোমার কি অনার আছে সেটা তুমি নিজেও এক্সপ্লেন করতে পারবে না, কি রাইট আছে তোমার সেটা তুমি নিজেও জানো না।
না, এটা তুমি বেতন না দিয়ে চলে যাও রাজুক থেকে, দেখি রাজুক দুদিনে ধ্বংস হয়ে যায় নাকি। ঠিক আছে, তোমার কি অনার আছে এটা স্টেটেড না, অনেক টিচার এটাকে পছন্দ করে না। তো ভিতরের ল্যাঙ্গুয়েজটা অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে কখনোই আই অ্যাম আ স্টুডেন্ট এগুলো কিছু লিখবা না, এটা ইনফর্মাল ইংলিশ। তুমি তোমার নিজের জন্য অ্যাপ্লিকেশন লিখতেছো আই এম এ স্টুডেন্ট অফ ক্লাস 7, এগুলো কেন বলতেছো? নিচে তো তুমি দিবাই, তোমার নাম দিবা, রোল নাম্বার দিবা, সেকশন দিবা, ক্লাস দিবা, দিবা তো। ভেতরে তোমার পরিচয় দিচ্ছ কেন আবার? ভেতরে ডাইরেক্ট কি প্রবলেম, কি চাও সেটা স্টেট করো। ডাইরেক্ট কি প্রবলেম এবং কি চাও সেটা স্টেট করো, যেন অ্যাপ্লিকেশনটা পড়েই বোঝা যায় যে আসলে তোমার কি চাওয়া। তোমার ব্যক্তিগত পরিচয় তুমি ব্যক্তিগত ভাবে দিও, অ্যাপ্লিকেশন ফর্মাল রাইটিং, এখানে ফর্মাল জিনিসগুলোই লিখতে হবে। ইজ দিস ক্লিয়ার? আমি অ্যাপ্লিকেশন লেখার স্টাইল শেখাতে পারলাম। এখন চলো, যে ইংলিশ সেকেন্ড পেপারের এই টপিকে ইমেল লিখতে হবে। এখন চলো ইংলিশ সেকেন্ড পেপারের এই টপিকেই ইস্যুইং আর টেস্টিমোনিয়াল, এই টপিকে আমাদের ইমেল লিখতে হবে। কি করব? সেম টপিক, ফর্মাল ইমেল। তখন শুধু কিছু অংশ বাদ দিয়ে দিব, দেখো, উইথ ডিউ রেসপেক্ট এন্ড হাম্বল সাবমিশন বাদ দিয়ে লিখে দেবো ডিরেক্ট স্যার, এই ইমেলের মেইন বডির ভিতরে। ইমেলের মেইন বডির ভিতরে লিখে দেবো আই উড লাইক টু স্টেট দ্যাট, থেকে বাকি অংশ নিচের এখানে আই দেয়ার ফোর এর দেয়ার ফোর বাদ দিয়ে জাস্ট শুধু আই হোপ দ্যাট। তাহলে এটা ইমেলের ল্যাঙ্গুয়েজ হয়ে গেল। বাকি সব সেম, শুধু একটা জায়গা সাবজেক্টে এসে অ্যাপ্লিকেশন ফরের অ্যাপ্লিকেশন শব্দটা বাদ দিয়ে শুধু ফর। তাহলে এটা ইমেলে কনভার্টেড হয়ে গেছে, অ্যাপ্লিকেশনটা ইমেলে কনভার্টেড হয়ে গেছে, জাস্ট এই ল্যাঙ্গুয়েজের হালকা এতটুকু চেঞ্জিং। এবার ইমেলের অন্যান্য যে ফরম্যাট আছে সেগুলো মেনে চললেই হবে। লাইক ইমেলের ফ্রম মানে তোমার ইমেল অ্যাড্রেস আগে, টু মানে যার কাছে লিখবা তার ইমেল অ্যাড্রেসটা এরপরে সেকেন্ডে। হেডমাস্টারের ইমেল অ্যাড্রেস দিতে হবে হেডমাস্টার ডট ফরিদপুর জিলা স্কুল@gmail.com, এইভাবে বোঝাইতে হবে যে স্কুলটা। ফ্রম টু, এবার সিসি বিসিসি ফাঁকা, সেন্ড, প্রথমে তুমি ডেটটা দিলা, ডেট মান্থ ইয়ার, এগুলো দেওয়ার পরে টাইমটা দিলা, কোন টাইমে ইমেলটা সেন্ড হয়েছে। ফ্রম টু সিসি বিসিসি সেন্টার পরে সাবজেক্ট, এরপরে অ্যাটাচমেন্টের বক্স ফাঁকা রেখে নিচে শুধু মেইন বডিতে এইভাবে ল্যাঙ্গুয়েজটা সাজিয়ে দিলেই হয়ে গেল ইমেলটা। ইজ দিস ক্লিয়ার? ইমেলের ল্যাঙ্গুয়েজ একটু ছোট হয়, ডেসক্রিপশন একটু ছোট দিতে পারলে ভালো হয়। কারণ ইমেলে বেশি হলে মানুষ অ্যাটাচমেন্ট হিসেবে দেয়, ভিতরে তেমন একটা লেখে না। ভিতরে জাস্ট সিম্পলি প্র্যাকটিক্যাল লাইফে সিম্পলি লেখে আসসালামু আলাইকুম, প্লিজ ফাইন্ড দি অ্যাটাচমেন্ট। এছাড়া এছাড়া তেমন কিছু লিখেই না তো ইমেলে, রাইট? অফিসিয়াল কমিউনিকেশন হয়তো লিখে, অফিসিয়াল কমিউনিকেশন বলতে ইনভাইটেশন লেটার, এই জাতীয় বিষয়গুলোতে একটু ডিটেলস লেখে ইমেলে। বাট এমনি পার্সোনাল ইমেলে তেমন একটা বেশি লেখে না। সঠিক ফরম্যাটে এক্সামে লিখতে পারাটা একটা ক্রেডিট, এবং 10-এর মধ্যে আমি খাতা দেখলে 8 পাওয়ার একটা উপায়। যদি হাই যদি যদি হ্যান্ড রাইটিং ভালো হয়, কোন কোন লেখা যদি এক্সেপশনালি ওয়েল হয়, কোন লেখা যদি এক্সেপশনালি ওয়েল হয় এবং আমার স্যাটিসফাই লেভেলে পৌঁছায় এবং আমি যদি সন্তুষ্ট হই, তাকে আমি 10-এ 10ও দিতে পারি, তাকে আমি 10-এ 10ও দিতে পারি। সবকিছু মিলিয়ে ওভারঅল ওভারঅল স্যাটিসফায়াবল লেভেলে পৌঁছাতে হবে। এখন নাফিস শাহরিয়ার, ইয়ার ফাইনাল এক্সাম আসছে ক্লাস 9-এর। 9-এর ইয়ার ফাইনালে ভালো করা মানেই তুমি ক্লাস 10-এও ভালো করবা, খারাপ করা মানে 10-এও খারাপ করবা, দ্যাটস আ নেগেটিভ সাইন। তুমি তোমার যখন রেজাল্ট হবে তখন বর্তমানে প্রিন্সিপাল স্যার থাকবেন না, নতুন একজন প্রিন্সিপাল স্যার আসবেন। ধারণা করছি বর্তমানে প্রিন্সিপাল স্যার একটু ভালো ছিল, উনি সবকিছু লজিক্যালি চিন্তা করেছে। একজন স্টুডেন্ট ফেল করেছে, উনি উনি দেখেছে যে সে কয়টা সাবজেক্টে ফেল করেছে, যে এটা কি অ্যাবনর্মাল কোনো ঘটনা নাকি নর্মাল ঘটনা। সে দেখেছে যে সে ফিজিক্সে ফেল করেছে কিন্তু অন্যান্য সাবজেক্টে তার মার্কস ঠিক আছে।
ভালোই পেয়েছে, 50-50-এর উপরে। প্রিন্সিপাল স্যার এটা লজিক্যালি চিন্তা করেছে যে এই স্টুডেন্টটার অ্যাবনর্মাল কোনো ঘটনা আছে ব্যাকগ্রাউন্ডে, হয় সে লেটে আসছিল, না হলে পরীক্ষার হলে নকল করার জন্য বা টুকটুকিটাকে জিনিসের জন্য তার খাতা আটকে রাখছিল 20 মিনিট, কোনো না কোনো কারণে সে ফিজিক্সে ফেল করেছে। এটা ইউজুয়াল কারণ না, অ্যাবনর্মাল কারণ। বাট নর্মালি তার অন্যান্য সাবজেক্টে তো ভালো মার্কস, সুতরাং তাকে কনসিডার করা যায়, কনসিডার করেছে। কিন্তু কোন স্টুডেন্ট ফিজিক্সে ফেল করেছে, দেখছে যে ফেল করারও একটা ধরন আছে, সিকিউতে 4 পেয়েছে, ফেল করারও তো একটা ধরন আছে তাই না, তখন কনসিডার করে নাই। অর্থাৎ বিবেচনা বোধ স্যারের ভিতরে ছিল। নতুন প্রিন্সিপাল স্যার যিনি আসবেন, তিনি এইভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এত সময় দিবেন কিনা, এক, এত সময় দিবেন কিনা এবং এত জটিল সিদ্ধান্তে যাবেন কিনা। পরিবর্তিত বাংলাদেশে, পরিবর্তিত বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কঠিন হচ্ছে এবারের এইচএসসি রেজাল্টটার ফলাফল। জিপিএ এর 5 এর হার অনেক নেমে গেছে, পাশের হারও নেমে গেছে। এমনকি একটা কলেজে 600-র মধ্যে মাত্র 27 জন না কতজন পাশ করছে, এরকম রেকর্ড আছে বাংলাদেশে। যেহেতু নতুন বাংলাদেশে স্বৈরাচার হাসিনার জোর করে পাশ করিয়ে দেওয়ার টেন্ডেন্সি নাই, তাই তোমাদের লেখাপড়া, আনসার লেখা, প্রতিটা বিষয়ে নিখুঁত হওয়ার চেষ্টা করাটা উচিত, নিখুঁত হওয়ার চেষ্টা করাটা উচিত। এইখানে রাজকীয়ানদের জন্য আমার ক্লাস শেষ, মাইলস্টোনিয়ানরা কিছু সময় একটু থাকো, 1-2 মিনিট।